1971 मसीह दिन 2:30 पहंडी होइकिना 5टा केते समय पहंडी शेष होइतिला एवं ठाकुरंक रथ टणा हला बेलू प्राय संध्या 7टा हो जाइतिला। तेणु आमे दैतापति 1971 मसीह संध्या 7टा रथ पाखापाखि रथ टाणीबा संध्या 7टा हो जाइतिला। केतेबेले पहंडी हेतिला आरंभ पहंडी आरंभ होइतिला 2:30 मिनिट भीतर 2:30 मिनिट भितरे बोधे पहंडी आरंभ होइतिला। जहा गजपति छेरा पहरा से समस्त कार्य तापर रथ उपर बसिला परे गजपति द्वारा छेरा पहरा करा जाइकिना चारमाल खोला जाई रथ प्रतीकात्मक भाव टणा जाई ता परदिन टणा जाइतिला। जुलाई 7 तारिख महाप्रभुंकर पवित्र घोषयात्रा किंतु चलित वर्ष घोषयात्रा दिन नवजौवन दर्शन नेत्रोत्सव पुणी घोषयात्रा एइभଳି भाबे 1971 मसीह नवजौवन दर्शन नेत्रोत्सव एवं पवित्र घोषयात्रा संपन्न होइतला। तेणु एहाकु नै अनेक प्रकार असमाहित प्रश्न उठुची किभଳି भाबे चलित वर्ष घोषयात्रा संपन्न हब रथ टणा जीव रथ जाई पहुंचब गुंडीचा मंदिर रे। तेणु किभଳି भाबे 1971 मसीह नीतिकांति संपन्न होइतला से अनुभूति संपर्क में जानिबा आम सहित अछंती परिचालना कमिटी सदस्य दुर्गा दास महापात्र श्रीजुक्त दास महापात्र आज भी मन पड़ुथबो 1971 मसीहार कथा किभଳି भाबे से दिन संपन्न होइतला सेही अनुरूप चलित वर्ष संपन्न हब कि। जय जगन्नाथ। देखंतु जगन्नाथंकर नीति एवं नीतिकांति जहाँ भी होउची समस्त तांको इच्छा अनुसार हुए एवं आगो को मध्य हब। आपण जहाँ कहले 1971 मसीहार जहाँ रथयात्रा जो पड़ीथिला चलित वर्ष जेमती तिथि पड़ी नवजौवन नेत्रोत्सव एवं सेंगुडीचा गोटे दिन में 1971 मसीह से भाया तिथि पड़ीथिला। जेहेतु से समय मु छोट पिला थिली मोर से विषय किछि मने नाही किंतु मंदिरर जो रेकर्ड मंदिरर गारदरे जो रेकर्ड दैनंदिन पंजिका जहाँ तिथि जहाँ जो समय जो नीति हुए जहाँ मंदिरर पंजिकार लिपिबद्ध होता है तो से पंजिकारु जना जाउची जे 1971 मसीह रथयात्रा जो दिन होइथिला तार पूर्व दिन बा जुलाई जून 22 तारिख रे 1971 मसीह रथयात्रा होइथिला नवजौवन नेत्रोत्सव होइथिला एवं 21 तारिख रे आपणकर सकाळ धूप सरिला परे पट्टी दियंक ठारू पूजा पंडा सेवक मानक द्वारा आज्ञामाल जाइथिला रथ आज्ञामाल सेहीपरि सेही दिन 21 तारिख दिन संध्या धूप सरिला परे ध्वज आज्ञामाल विजय मध्य होइथिला एवं एसबु कार्य सरिला परे रातिरे जेतेबेले संध्या धूप सरी सारला बरसिंगार सरी सारला जय विजय द्वार बंद हैला परे बेहरण द्वार बा जोटा को आम अणसर द्वार कहू से द्वार खोलिला परे चकटा भोग एवं पणा भोग सरिला परे गोटे कार्य करा जाइतिला जहाँकि अणसर से कार्य करा जाए नाही किंतु जेहेतु से वर्ष गोटे दिन रे तिथि पड़ीथिला तेणु आमर जो माने पूर्वज थिले दैतापति निजोगर हुंतु बा पूजा पंडा निजोगर हुंतु बा छत्तीसटा निजोगर जो माने मुख्य थिले एवं मंदिर प्रशासन हुंतु बा मुक्ति मंडप बा अन्य माने हुंतु विद्वान माने से माने जहाँ निर्धारण करथिले जे जेहेतु तिथि गोटे दिन रे पड़ुची तेणु नीति को श्रृंखलित करबा पई रथयात्रा नवजौवन नेत्रोत्सवर पूर्व दिन पट्टी दियंक ठारू सकाळ धूप परे आज्ञामाल रथ आज्ञामाल जाइतिला एवं संध्या धूप सरिला परे ध्वज आज्ञामाल जाइतिला। गोटे बड़ प्रश्न चलित वर्ष एया हब तो पट्टी दियंक ठारू आज्ञामाल जीव ना नाही जो दिन रथयात्रा सेही दिन सकाळ धूप सरिबा परे महाप्रभु निकटरू आज्ञामाल जीव एवं रथ टणा हब सिंहद्वार। देखंतु ए जा प्रश्न पचारिले ये जो घटना घटी जो तिथि पड़ी ये साधारण तिथि नुह ये सब विशेष माने जो तत्कालिक बा विशेष परिस्थिति एभली तिथि पड़िथिबा जोगु 1971 रे गोटे जो पारंपरिक अणसर नीति रथयात्रा नवजौवन नीति ताहा न करा जाई किछि व्यतिक्रम करा जाई अणसर रे ठाकुरन को चका अपसर करा जिबा सहित बाहुटी कंठ सबुठु गुरुत्वपूर्ण कथा मु कहबाकू जाउची जो कार्यटी अणसर भितर केबे हुए नाही ताटी खोलिला परे नवजौवन दिन सेगुंडीचार पूर्व दिन आमे बाहुटी कंट करू एवं सेनापटा लगी करिथाउ किंतु 1971 मसीह परिस्थिति को आखि आगे रखी आमर बाहुटी कंट एवं कुसुमी लगी सेनापटा लगी कथा कहूनी प्राक प्रस्तुति सेनापटा लगी पूर्व प्रस्तुति जोटा कुसुमी लगी जोटा कि बाउड़ा दिन करा जाए
ସେ ବାହୁଟି କଣ୍ଟ ଏବଂ କୁସୁମୀ ଲାଗି ଅଣସର ଭିତରେ କରାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଯେଉଁଦିନ ନବଯୌବନ ହେଲା ସେଦିନ ଅଣସର ତାଟି ଖୋଲିଲା ପରେ ତାଟି ପଟି ଦିଅ ବିଜେ ହେଲେ ଏବଂ ଦୈତାପତି ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନୂଆ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନଙ୍କର ସର୍ବାଙ୍ଗ ଏବଂ ବନ୍ଦାପନା ରାଜନୀତି ପଣ୍ଡାପତି ମୁଦିରସ୍ତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦାପନା ଏବଂ ତାପରେ ନେତ୍ରୋତ୍ସବ ଏବଂ ମହାସ୍ନାନ ତାପରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଆମର ସେନାପଟା ଲାଗି ହେଇକିନା ମଙ୍ଗଳ ଅର୍ପଣ କରି ପହଣ୍ଡି କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ଚଳିତ ବର୍ଷ 1971 ଭଳିଆ କରାଯିବ, ଯଦି କରାଯିବ ତାହେଲେ ପାଖାପାଖି ଦୁଇଟା କେତେ ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, ଏଥର ତା ପୂର୍ବରୁ କରି ଦିଆଯିବ କି? ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅଛି, ଯଦି ଏଭଳି କିଛି ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ତେବେ ମନ୍ଦିରରେ ଅତୀତରେ ଯଦି ସେଇଭଳି ନୀତିକାନ୍ତି ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ସମୟରେ ଯେଉଁ ନୀତିକାନ୍ତି ହେଇଥାଏ ସେଇ ନୀତିକି ଆମେ ମନ୍ଦିର ପରମ୍ପରା ଅନୁସାରେ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିଥାଉ। ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ 1971 ମସିହା ଆଧାରରେ ରଥଯାତ୍ରାର ନୀତିକାନ୍ତି ପ୍ରାୟ ନୀଳାଦ୍ରି ବିଜେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଆଲୋଚନା ହେଇନାହିଁ। ଯେହେତୁ କିଛି ଆମର ସେବକ ଭାଇମାନଙ୍କର ଏଇ ଯେଉଁ ପଟିଦିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବା ଏହାକୁ କିଛି ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି, ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ବୋଲି ଆମେ କିଛି ସେବକ ଭାଇମାନେ ଆମର ମତ ଦେଉଛନ୍ତି। ତ ଅଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ତ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମତେ ତ କେବେ ବି ହେବ ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଏଇଟା। ସେତେବେଳେ ତ ଅନେକ ବିଦ୍ୱାନ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସହମତି ହୋଇସାରିଥିବ, ତେଣୁକରି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସହମତି ନିଶ୍ଚିତ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଏଭଳି ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଛି। ଯଦିଓ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଆମେ 1971 ମସିହା ନୀତି ନିୟମ ଯାହାକୁ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ନ ମାନିକିନା ଆମେ ତାଟିଦିଅଙ୍କ ପରିବର୍ତ୍ତେ ନବଯୌବନ ଠାକୁରଙ୍କର ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଯଦି ଆମେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେବା ତେବେ ଏଠି ସ୍ୱତଃ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠେ, ତେବେ ଧ୍ୱଜ ଆଜ୍ଞାମାଳ କେତେବେଳେ ଯିବ? ଯଦି ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବ, ରଥ ଟଣା ହେବ ରଥ ଖଳାରୁ ସିଂହଦ୍ୱାରକୁ, ତାହେଲେ ସେଦିନ ତ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ଭବ ହେବ ନାହିଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସମୟ ତ ଲାଗିବ, ଆମେ ଯେତେ ନୀତିକାନ୍ତି ଶୀଘ୍ର କଲେ ମଧ୍ୟ ଯେହେତୁ ପୂର୍ବ ଦିନର ନୀତି ସହିତ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛି, ପୂର୍ବ ଦିନର ଆମର ଅଣସର କାର୍ଯ୍ୟ ଚକା ଅପସର କାର୍ଯ୍ୟ ସରିଲା ପରେ ଏପଟେ ଦଶ ଅବତାର ଦିଅଙ୍କର ଆଳତି ଅବକାଶ ହେଇକିନା ଆମର ପଟି ଦିଅ ବାହାରକୁ ବାହାରିବେ ଏବଂ ନବଯୌବନ ଦର୍ଶନ ହେବ। ତେଣୁ ଆକୁ ଦେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ମିତରେ ହେଉନାହିଁ, କାହିଁକିନା ଯଦି ଆମେ 1971 ମସିହାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିକିନା କିଛି ନୂଆ କରିବା ତେବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ବା ଚଳିତ ବର୍ଷ ଜୁଲାଇ 7 ତାରିଖରେ ସକାଳ ଧୂପ ସରିଲା ପରେ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବ, ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ତେବେ ଧ୍ୱଜ ଆଜ୍ଞାମାଳ କେତେବେଳେ ଯିବ? ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ ପ୍ରଶ୍ନ। ଯଦି ଆମେ ସକାଳ ଧୂପରେ ଯୋଡ଼ାକ ଯାକ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନଉ, ଯଦି ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ହୁଏ ତେବେ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଶାସ୍ତ୍ର ବିରୋଧୀ ମତ ହେବ ନାହିଁ। ଏବଂ ସତ କଥା କହିବାକୁ ଗଲେ ଚଳିତ ବର୍ଷ 2 ଦିନ ରଥଯାତ୍ରା ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ 2 ଦିନ ଅତୀତରେ ରଥ ମଧ୍ୟ ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଦସ୍ତାବେଜ ଅଛି, ଅତୀତରେ ମଧ୍ୟ ରଥ ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ଲାଗେ ନାହିଁ, ଆମେ 2 ଦିନ ରଥ ଟାଣିଥାଉ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ଅଧା ବାଟରେ ରଥ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରଥ ଟଣା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ହଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ, ଯେହେତୁ ଆମେ 1971 ମସିହାରେ ଦିନ 2:30ରେ ପହଣ୍ଡି ହେଇକିନା 5ଟା କେତେ ସମୟରେ ପହଣ୍ଡି ଶେଷ ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଠାକୁରଙ୍କ ରଥ ଟଣା ହେଲା ବେଳକୁ ପ୍ରାୟ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଆମେ 1971 ମସିହାରେ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା, ରଥ ପାଖାପାଖି ରଥ ଟାଣିବା ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟା ହେଇଯାଇଥିଲା। କେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହେଇଥିଲା ଆରମ୍ଭ? ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା 2:30 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ବୋଧେ ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, ଯାହା ଗଜପତିଙ୍କ ଛେରା ପହଁରା ସେ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ତାପରେ ରଥ ଉପରେ ଦିଅ ବସିଲା ପରେ ଗଜପତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଛେରା ପହଁରା କରାଯାଇକିନା ଚାରମାଳ ଖୋଲାଯାଇ ରଥ ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ ଭାବରେ ଟଣାଯାଇ ତା ପରଦିନ ଟଣାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯଦି 1971 ମସିହାର ଆମର ଯାହା କରାଯାଇଅଛି ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତେବେ ମୋ ମତରେ ତ ଦୁଇଟି ଯାକ ପରମ୍ପରାକୁ ଆମେ କ୍ଷୁଣ୍ଣ କରୁଛେ। ଅଣସର ପରମ୍ପରାକୁ ଯଦି ଆମେ 1971 ମସିହାକୁ ଅନୁସରଣ କରିବା ତେବେ ଅଣସରରେ ଆମେ ବାହୁଟି କଣ୍ଟ କରିବା, କୁସୁମୀ ଲାଗି କରିବା ଏବଂ ପଟିଦିଅଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେବା, ଧ୍ୱଜ ଆଜ୍ଞାମାଳ ନେବା ଏବଂ ଯଦି 1971 ମସିହାକୁ ଅନୁସରଣ ନ କରିବା ତେବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରୁ ସକାଳ ଧୂପ ପରେ ରଥ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବ ଏବଂ ଯଦି ଆମେ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ କରିବା ତେବେ ଆମ ପାଖରେ ସମୟ ରହିବ ନାହିଁ। ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯିବ ତାପରେ ସେନାପଟା ଲାଗି ହେବ, ବୋଧହୁଏ ସେଦିନ ପହଣ୍ଡି
ରାତ୍ର ହୋଇଯିବ। ନାଇଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଳମ୍ବିତ ହେବ। ଯଦି 1971 ମସିହାକୁ ଆମେ ଅନୁସରଣ କରିବା ତେବେ ହୁଏତ ଆମେ ଯାହା ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି କିଛି ନିଆଗଲାଣି? ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇ ନାହିଁ। କେବଳ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଭିଷେକ ଠାରୁ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ 36 ନିଯୋଗରେ ଆମର ଅନୁମୋଦନ ହେଇଛି। ଆଗାମୀ 19 ତାରିଖରେ ମଧ୍ୟ ପରିଚାଳନା କମିଟିରେ ତାକୁ ମୋହର ମରାଯିବ। ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ କିଭଳି ଭାବେ ଏଇ ଯୋଉ ଅସମାହିତ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଦୂରୀଭୂତ କରାଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। 2 ଦିନ ହବ ରଥଯାତ୍ରା। ରଥଯାତ୍ରା ଆମ ବିକା 2 ଦିନ ହବା ପାଇଁ ଯେତିକି ଗୁରୁତ୍ୱ ବହନ କରୁନି, ବେଶୀ ବହନ କରୁଛି ଆମେ କୋଉ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ ଅନୁସାରେ 19 ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟକୁ ଆମେ ମଡେଲ ହିସାବରେ ତାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। ଏବଂ ଆପଣ ତ ପରିଚାଳନା କମିଟି ସଦସ୍ୟ ହିସାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଗଣତି ତାହେଲେ କୋଉ ଦିନଠୁ କରାଯିବ, ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଉ ପୂର୍ବ ନିଷ୍ପତ୍ତି ହେଇଛି ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସବ୍ କମିଟିର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପରଦିନଠୁ ଖୋଲିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ଦିନ ଠାକୁର ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରକୁ ବାହାରି ଯାଇଥିବେ, ତେଣୁ ମନ୍ଦିର ଖାଲି ଥିବ। ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବାରେ ବା ସେ ଆନୁଷଙ୍ଗିକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାରେ ବୋଧ ହୁଏ କିଛି ଆପଣ ରଥ ଟଣା ଚାଲିଥିବ, ସମସ୍ତ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ରଥ ଟଣାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଥିବେ, ତେଣୁ ସେଦିନ ହବାଟା ଅସମ୍ଭବ। ତା ପରଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବା। ଯେହେତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଯେଉଁ ସବ୍ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି, ସେମାନେ ହୁଏତ ରଥ ଟଣାରେ ତାଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ସେତେ ଅନୁଭବ କରାଯାଇ ନ ହୋଇପାରେ। କାହିଁକିନା ସେ ସବୁ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ କମିଟି ଗଠନ କରାଯାଇଅଛି ତା ଦେହରେ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରତିନିଧି ଇତ୍ୟାଦି ରହିବେ। ତେଣୁ ତା ଦେହରେ ରଥ ଟଣା ସହିତ ଏଏସ୍ଆଇ ପ୍ରତିନିଧିଙ୍କର କୌଣସି ଭୂମିକା ନାହିଁ। ପ୍ରଶାସନର ମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନର ଭୂମିକା ରହିଛି। ହୁଏତ ସେମାନେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧିକି ପଠାଇ ପାରନ୍ତି କିମ୍ବା କ'ଣ ଅନ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରେ। କିନ୍ତୁ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପରଦିନ ଖୋଲିବାରେ ମୋ ମତରେ କିଛି ଅସୁବିଧା। 8 ତାରିଖ ଦିନ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ଖୋଲିବ। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ସେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ତ ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା ଯେ ଜଷ୍ଟିସ୍ ଅରିଜିତ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଯେଉଁ କମିଟି ବସିଥିଲା ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା ପରେ ଖୋଲିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଗୋଟେ ବୈଠକ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଏବେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ବୈଠକ ଆହ୍ୱାନ ହେଇନାହିଁ, ଆହୁତି ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଜାଣିପାରୁନାହୁଁ ଯେ କ'ଣ ହବ। ସମ୍ଭବ ହବ 7-8 ଦିନ ଭିତରେ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ଗଣତି ହେଇପାରିବ? ଅତୀତରେ ତ 1978 ମସିହାରେ ଦୀର୍ଘ 70 ଦିନରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ସମୟ ଲାଗିଥିଲା ତାକୁ ଆମେ ଇନଭେଣ୍ଟରି କରିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦସ୍ତାବେଜ ଆମ ପାଖରେ ଉପଲବ୍ଧ। ତା ଦେହରେ ମଧ୍ୟ ରଘୁନାଥ ବେଶ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ସୂଚନା ନାହିଁ। କୋଉଠି ରହିଲା ରଘୁନାଥ ବେଶ? ସେଇ ଯୋଉ ଏତେ ଦିନ ଧରି ଗଣତି ରହିଥିଲା, ଇନଭେଣ୍ଟରି ରହିଥିଲା, ତା ଦେହରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଠି ସେ ଘଟଣା ଯୋଉ ରହୁଛି, ଆମେ ମୂଳ କଥା ହଉଛି ଆମେ ଯୋଉ ଇନଭେଣ୍ଟରି କରାଯିବ କୋଉ ବେସରେ, କୋଉଟାକୁ ଆମେ ଆଧାର ଧରିବା। गोटे हूँ आपणकर रेकर्ड अफ राइट्रे जहाँ जो रत्नभंडार रत्न तालिकार जो सूची रही। द्वितीय कथा है आउ गोटे सूची आम पाखे लिस्ट अच्छी 1978 मसीह जोटा गोटे उच्चस्तरीय दल जाइकिना दीर्घ 70 दिन ऊर्ध्व जाइकी गणति करथिला से गोटे इन्वेंटरी करकिना गोटे लिस्ट देइछंती। तेणु आम पाखे 1926 मसीह जो गणति होइतिला बा जो लिस्ट गजपति हस्तांतर करथिले जोटा कि रेकर्ड रूम अच्छी एवं आमर रेकर्ड ऑफ राइट रे जोटा उल्लेखित अच्छी एवं समाज ऑफिस द्वारा जोटा पब्लिश होइछि सेटा एक्चुअली आमर कौन से प्रतिनिधि मंदिर बा कौन से प्रतिनिधि थाई बोधे गणति है नहीं रजा जो लिस्ट देइथिले एई लिस्ट एई जिनस रत्नभंडार अच्छी बोध हुए से लिस्टा छपा जाई अच्छी। तेणु 1978 मसीह जोटा अच्छी सेटा फिजिकाली से माने गणना करिकी से माने देइछंती। तेणु आमर निष्पत्ति हेछि 1978 मसीह लिस्ट को आमे बेस करिकिना आमर इन्वेंटरी कार्य करा जिवो। एवं सबटु बड़ कथा हला देवस्नान पूर्णिमा पहुंची गला द्वार मुहरे। देवस्नान पूर्णिमा ठारू केते दिन चलित वर्ष अणसर हबो एवं देवस्नान पूर्णिमा बेस गुरुत्व बहन करे जे ए समस्त प्रक्रिया को त्वरान्वित करबा। निश्चित भाव में देवस्नान पूर्णिमा हूँ जगन्नाथंकर स्कंद पुराण वर्णना अनुसार अपियरांस डे जो दिन जगन्नाथ आविर्भूत होते जोटा कि जगन्नाथंकर आम जन्मदिन रूपे पालन करूँ। निश्चित भाव में स्नान पूर्णिमा समस्त सेवायत मान सहयोग जो नीति निर्घंट होती से समय शेष हम। आउ जहाँ आपण रहा 1971 मसीहार प्रोग्राम जदि 1971 मसीहार जहाँ घटी रथयात्रा जदि ताकू आम अनुसरण करूँ तेबे 1971 जो 2:30 रे पहंडी होता तो आमर दृढ़ विश्वास जगन्नाथंकर कृपा हुए तार यथेष्ट पूर्वर जदि 1971 मसीहार नीति निर्घंट को अनुसरण करा जाए तेबे दिन 2टा जो पहंडी होता 2:30 जो पहंडी होता 1971 तार यथेष्ट पूर्वर संभवतः जगन्नाथ कृपा हेले
ପହଣ୍ଡି ବିଜେ ଆମର ଆରମ୍ଭ କରାଯାଏ। ଅଣବସର କେତେ ଦିନ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ। ବିଭିନ୍ନ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଯାହା ଉଲ୍ଲେଖ ଅଛି ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଠାରୁ ଅଣସର ଦିନ ଆରମ୍ଭ ହୁଏ ଏବଂ 15 ଦିନ ଅଣସରରେ ଠାକୁର ରୁହନ୍ତି। ତେଣୁ ଯାହା ବି ହେଲେ ଅଣସର 15 ଦିନରୁ କ୍ଷୟ କରାଯିବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେଇଥିପାଇଁକା ସମ୍ଭବତଃ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଯେହେତୁ କିଛି ତିଥି କ୍ଷୟ ପଡ଼ିଲା, ଯୋଡ଼ିଏ ତିଥି କ୍ଷୟ ପଡ଼ିବା ଯୋଗୁଁ ଆମର ନବଯୌବନ ସେଗୁଣ୍ଡିଚା ଗୋଟିଏ ଦିନରେ ପଡ଼ିଛି। ତେଣୁ ଅଣସର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତିଠାରୁ ନେଇ ତାଟି ଫିଟିବା 15 ଦିନ ଯେଉଁ ଦିନ ପୁରିବ ସେଇଦିନ ତାଟି ଫିଟିବ। ତେଣୁ ଅଣସର 15 ଦିନ ହିଁ ହବ। ନିଶ୍ଚିତ ଇଏ ଗୋଟେ ବଡ଼ କଥା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ଯେ ଯେଉଁ ଅନେକ ଜାଗାରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି ଯେ ଅନବସର 13 ଦିନ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ଅନବସର 15 ଦିନ ହବ ଏବଂ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରାତ୍ରଠାରୁ ହିଁ ଅନବସର ଆରମ୍ଭ ହବ। ୟା ଅର୍ଥ ଯେତେବେଳେ ପହଣ୍ଡି ହୋଇକିରି ପହଞ୍ଚିବେ ଅନବସର ଗୃହରେ ସେହି ଦିନଠାରୁ ହିଁ ଅନବସର ଆରମ୍ଭ। ଏବଂ 1971 ମସିହାରେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବେ ନୀତି ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯାଇଥିଲା ଯେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଆସିନଥିଲା, ପଟିଦିଅ ଠାରୁ ହିଁ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଯାଇଥିଲା ରଥ କଳାକୁ ଏବଂ ପୂଜାପଣ୍ଡା ସାମନ୍ତ ଆଜ୍ଞାମାଳ ଦେବା ପରେ ପୂର୍ବ ଦିନ ରଥ ଟଣା ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ଧ୍ୱଜା ଆଜ୍ଞାମାଳ ସନ୍ଧ୍ୟା ଧୂପ ପରେ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିଲା। ଏସବୁ ନୀତିକାନ୍ତି ଯଦି 1971 ମସିହା ସହିତ ସମକକ୍ଷ କରି ଚଳିତ ବର୍ଷ କରାଯାଏ ତାହେଲେ ଦିନ 2:30 ଯେଉଁ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା ଚଳିତ ବର୍ଷ ତାର ଯଥେଷ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ ପହଣ୍ଡି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହେବ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ବେଶ ସମ୍ପନ୍ନ କରାଯିବ, ଛେରା ପହଁରା ନୀତି ମଧ୍ୟ ସହଳ ସହଳ କରାଯିବ ଯଦି 1971 ମସିହାକୁ ଦେଖିବା ଏବଂ ତା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ରଥ ଟଣା ମଧ୍ୟ ସଠିକ ସମୟରେ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ। ତାହେଲେ କିଛି ବାଟ ରଥ 3 ରଥ ଗଡ଼ିକିରି ବଡ଼ଦାଣ୍ଡରେ ଗଡ଼ିବ ଏବଂ ରଥ ଟଣାର ଦୃଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ସମସ୍ତ ଭକ୍ତମାନେ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ନେଇପାରିବେ। ପୁରୀରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସୋମନାଥ ଗୋଛିକାରଙ୍କ ସହ ମଧୁସୂଦନ ମିଶ୍ର, OTV।